علمی اعتبار سے بلکہ اگر آپ معیشت کے اعتبار سے دیکھیں تو ششی تھرور جو ہندوستان کے بڑے متعصب اسلام دشمن سیاستدان ہیں اور بڑے ان کے دانشور بھی سمجھے جاتے ہیں، ان کے ڈپٹی فارن منسٹر بھی رہے، انہوں نے چند برس قبل آکسفورڈ یونین میں ایک ڈیبیٹ کی اور اپنی اس ڈیبیٹ کو انہوں نے ایکسپینڈ کر کے کتاب کی شکل دی، ایرا آف ڈارکنیس برٹش راج ان انڈیا۔ اس کے اندر انہوں نے اس پورے مقدمے کو پریزنٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے برطانیہ کے آنے سے پہلے یہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کی، یہاں پہ بسنے والے ہندوستانیوں کی اور جنرلی انڈیا کی کیا صورتحال تھی۔ تو انہوں نے اپنے گرافز بنائے، اپنے فیکٹس اینڈ فگرز دیے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی تاج برطانیہ کے آنے سے پہلے ہندوستان کا گلوبل جی ڈی پی کے اندر 29% کا شیئر تھا، جو آج امریکہ اور چائنا کو ملا کر بھی یہ جی ڈی پی 29% نہیں بنتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہندوستان تھا جو برطانیہ کے آنے سے پہلے تھا۔ مجھے ایک بات کسی نے بتائی، ہمارے ڈاکٹر زید امان ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کہیں 50s 60s کی بات ہے، میں لاہور میں مال روڈ پہ اپنے استاد ڈاکٹر نذیر احمد کے ساتھ جا رہا تھا، تو ہم دونوں نے پینٹ پتلون پہنی ہوئی تھی اور ہم ایک بس میں سوار ہو گئے مال روڈ پہ۔ تو وہاں لوگوں نے ہمیں دیکھا تو پیچھے سے ایک دو لوگوں نے جملے کسے، انہوں نے کہا کہ انگریزنی پتلونہ پا کے بس تے چڑھ آئے، کہتے ہیں دو چار جملے انہوں نے کسے، تو وہ ڈاکٹر صاحب بزرگ آدمی تھے نذیر احمد، انہیں ذرا غصہ آ گیا اور انہوں نے مڑ کے پیچھے اسے دیکھ کے کہا کہ اے جڑی میں پائی ودا اس تے تیتا اعتراض ہے کہ انگریز دی بڑائی ہوئی ہے، تو اے جڑی بس تے بیٹھے ہیں تیرے مامے بڑائی ہے۔ تو میں عام طور پہ یہ ڈاکٹر ششی تھرور سے سوال کرتا ہوں کہ تم جس گلوبل جی ڈی پی کا اور جس عظیم اکنامک پاور انڈیا کا ذکر کرتے ہو، کیا اس ہندوستان پہ تمہارے مامے کی حکومت تھی، بی جے پی کی حکومت تھی، کانگریس کی حکومت تھی، آر ایس ایس کی حکومت تھی، منافق گاندھی کی حکومت تھی، منافق نہرو کی حکومت تھی، ظالم قاتل غاصب قابض ولبھ بھائی پٹیل کی حکومت تھی؟ کس کی حکومت تھی؟ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ ان کی حکومت تھی جنہیں تم غزنی کا ڈاکو ہونے کا طعنہ دیتے ہو۔ کس کی حکومت تھی؟ ان لوگوں کی حکومت تھی جن کے سینے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پیغام سے روشن تھے۔ تو جس وقت دنیا اسلام رو بزوال تھی، میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ خطہ تھا جو اس وقت بھی علمی طور پہ، معاشی طور پہ، فکری طور پہ، روحانی طور پہ سرسبز تھا، شاداب تھا۔ اور میں جب بھی اپنے اہل خانقاہ سے، اپنے ہم مشرب لوگوں سے ملتا ہوں، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اقبال کے پیغام کو یاد کریں، جو اقبال جب یہ بات کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ہمارے اسلاف نے یہاں کس تہذیب کی بنیاد رکھی، ہمارے اسلاف نے کن کن مشکل اوقات کے اندر یہاں اسلام کی خدمت کی، یہاں مسلمانوں کی خدمت کی، یہاں انسانیت کی خدمت کی۔ نہ صرف اس خطے کے اندر، آپ الجزائر کے اندر دیکھیں، اگر وہاں بھی فرینچ کالونیل فورسز کے خلاف اگر کوئی سب سے بڑی آواز تھی تو وہ امیر عبد القادر الجزائری القادری رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ آپ ترکی کے اندر دیکھیں، ابھی خلافت عثمانیہ ٹوٹی، اس کے بعد وہاں جتنا پروسیس ہوا ہے ریوائیول آف ریلیجن کا، اسلامک ریوائیول کا، یہ شیخ محمود افندی، شیخ ناظم اور اس طرح کی دیگر نقش بندی تحریکیں تھیں جنہوں نے ترکی کے اندر یہ اسلامی احیاء کیا۔ آپ اسی طرح انڈونیشیا کے اندر دیکھیں، ملیشیا کے اندر دیکھیں، آپ
जदीद सेंट्रल एशिया के अंदर देखें, ये सूफियाए किराम थे जो सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़े थे, जो हर जालिम के खिलाफ खड़े थे, जो हर गासिब के खिलाफ खड़े थे। हमारा वो किरदार जो आपने पिछले मुकर्रिरीन से सुना और जो इस आज की नशिस्त के बपा करने का मरकजी नुक्ता है, जो हमारे मुरब्बी मखदूम जनाब हजरत पीर अमीनुल असनाद शाह साहब का नुक्ता नजर, उनका विजन है, जो हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब है, वो यही है जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तरीन अल्फाज में कहा था कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। वो अपने अंदर उस तहर्रुक को पैदा करना है, अपने अंदर उस अमली जज्बे को पैदा करना है, अपने उस अमली जज्बे को अपने तहर्रुक से, अपने इल्म से, अपने हुनर से, अपने फन से उसको आगे लेके आना है। एक आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहता हूं। आमतौर पे एक सवाल किया जाता है कि इस्लाम तलवार से फैला या इस्लाम तबलीग से फैला। याद रखें, इस सवाल की असास ही गलत है। इस सवाल की असास आपको यह बताती है कि जंग और तबलीग दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। यह आपको यह बताता है कि एक चीज या तलवार के जरिए फैल सकती है या तबलीग के जरिए फैल सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम के जानिसारों ने, मुजाहिदों ने, सिपह सालारों ने अपनी जानों के नजराने देके उन्होंने मुसलमानों की हिफाजत की, इस्लामी सल्तनतों की सरहदों को उन्होंने बढ़ाया। और इसमें कोई शक नहीं कि उलमाए किराम ने, सूफियाए उज़्ज़ाम ने अपने मवाइज़ से, अपनी दावती सरगर्मियों से उन्होंने इस्लाम की तबलीग की। लेकिन उन कुर्रा को कहां रखेंगे जिनके हुस्न क़िरात से लोग मुसलमान हुए। ये तो आज यूट्यूब का आप नजारा करें तो आपको सैकड़ों इस तरह के मनाजिर मिलते हैं कि लोग कुरान की तिलावत सुन के, अच्छी तिलावत, अच्छी क़िरात सुन के मुसलमान हो गए। आप उन काजियों को कहां रखेंगे जिनके आला अदालती मायारात से यहूदो नसारा, हनूदो मजूस मुतासिर होकर मुसलमान हुए। आप उन अहले कलाम, उन मुतकल्लिमीन को कहां रखेंगे जिन्होंने अक्ल से, दलील से, हिस्सी और अकली उलूम से जिन्होंने हकानियत दीन को दुनिया के ऊपर साबित किया और उनसे मुतासिर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप उन मामारों को कहां पे रखेंगे जिनके हाथ के फन्ने तामीर ने मसाजिद को खूबसूरत तामीर किया और मसाजिद की खूबसूरती को लेकर लोग हल्का बगोशे इस्लाम होते थे। आप उन खत्तातों को कहां पे रखेंगे जो कुरान करीम की ऐसी खत्ताती करते, ऐसे नादिर शाहकार नमूने बनाते जिस खत्ताती को देख के लोग हल्का बगोशे इस्लाम होते। आप हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की बारगाह में और उनके बाद आने वाले उस सिलसिले मुबारका चिश्तिया के उन कव्वालों को, उन साजिंदों को, उन शुअरा को कहां पे रखेंगे जिनकी कव्वालियों से मुतासिर होके यहां इतनी बड़ी कन्वर्जन हुई और लोग मुसलमान हुए। इसलिए दीन फकत सालारों ने नहीं फैलाया, दीन फकत मुबल्लिगीन ने नहीं फैलाया, दीन फकत कुर्रा ने नहीं फैलाया, दीन फकत कव्वालों ने नहीं फैलाया, दीन फकत मामारों ने नहीं फैलाया, बल्कि मेरे रब ने जिसे जो हुनर अता किया था उसने अपने उस हुनर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शमा को मुनव्वर किया। आज हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि अल्लाह ने हमें जो हुनर दिया है, जो फन दिया है, जो हमारे हाथ में, हमारी जुबान में, हमारी निगाह में, हमारे हल्क में, हमारे गले में, हमारे दिमाग में जो भी तख्लीकी सलाहियत रखी है, हम अपनी उस तख्लीकी सलाहियत को बरूए कार लाके उस शमा की आबियारी करें जो शमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है।